मीटिंग के शिरकत को अगानाबाद मेजर गुलबाग खान का भी शुक्रिया दबू हम देर के मती वा हुए को और दिमू तुम्हारी पाले इतिहाद तंजीम मीटिंग के शिरकत करो दिना बाद प्रोग्राम शुरू करो द कुरान पाक तिलावत करा जदे हाफिज अब्दुल्लाह का पक्कोली आवाज में कुरान पाक तिलावत होगी हाफिज अब्दुल्लाह साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह हाफिज साहब ये खुश आवाज के तिलावत करो अल्लाह पाक दे रजी अजर हाफिज साहब तो है दिनाबाद ज़ादवत को मुसरा हाफिज नगफान अरसलान ज़ादवत को आज राशि
पखले आवाज की रे यो नात होई हाफिज सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेर पेश करूंगा, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह देना। तौहीद होगी मेरी, तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, ये खिलकत होगी मेरी, हुकूमत होगी तेरी। जिब्रील होगा मेरा, जिब्रील होगा मेरा, वो खातिम होगा तेरा, वो खातिम होगा तेरा, और ईसा होगा मेरा, वो उम्मती होगा तेरा। कसीदे होंगे मेरे, कसीदे होंगे मेरे, कसीदे होंगे तेरे, कसीदे होंगे तेरे, कुरान होगा मेरा, वो नात होगी तेरी। कुरान होगा मेरा, वो नात होगी तेरी। अब्दुल्ला होगा मेरा, वो बाबा होगा तेरा। हलीमा होगी मेरी, वो दाई होगी तेरी। ये जहरा होगी मेरी, वो बेटी होगी तेरी। बिलाल होगा मेरा, वो आशिक होगा तेरा। बिलाल होगा मेरा, वो आशिक होगा तेरा। हुसैन होगा मेरा, नवासा होगा तेरा। हसन होगा मेरा, नवासा होगा तेरा। ए मेरे महबूब पैगंबर, कयामत की सुबह तक ये बंदे होंगे मेरे, दीवाने होंगे तेरे। उलमाए देवबंद पर एक तराना पेश करूंगा। नानोत भी कलश कर, नानोत भी कलश कर, सिद्को वफा का पैकर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, हक गोही के जुर्म में योरिश होया अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देवबंद। जालिम का जुल्म रोका, कुफार को नचाया, अंग्रेज भेड़िए से खिद्दा ये छुड़ाया। हो शामिली का मैदान, हो शामिली का मैदान, जामिन है कौम घर का, किया मौत को पसंद। उलमाए देवबंद, किया मौत को पसंद। उलमाए देवबंद, नानोत भी कलश कर, सिद्को वफा का पैकर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, खून से कसीद लिख गए असहाब मुस्तफा के। सिद्दीक उमर गनी हैदर शेरे खुदा के, खून से कसीद लिख गए असहाब मुस्तफा के। सिद्दीक उमर गनी हैदर शेरे खुदा के। जंगवी फारूक इज़हार, जंगवी फारूक इज़हार, शोएब हबीब मुख्तार, झिल्ली करे बदन। उलमाए देवबंद, झिल्ली करे बदन। उलमाए देवबंद, नानोत भी कलश कर, सिद्को वफा का पैकर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज सलाम ढेर मजदार ढेर खोग ना बोलो, खोग आवाज के ढेर शिष्टा ना बोलो। अल्लाह पाक बच्चे दाता है जिंदगी अल्लाह दे कामयाब। अच्छा
تغیر آباد زه دعوت ورکوم دیمو چرمین سماری بالا اتحاد چرمین سماری حاجی اسماعیل خان بنگشتا یا حاجی راشی تندیم په باره کې د اظهار خیال وکړي حاجی اسماعیل خان بنگش السلام علیکم مو دا تنظیم دی وجه جوړ کړی دی سمو اتفاق پیدا خپل کې اور دا دې پرنده څه زه خپل نامه کو یا بل څه نامه کوي دا ټول ورکو ډېر مهنت وکړو په دشي باندې ٹھیک ہے تو تاسو خپل کې اتفاق پیدا کوي دې کې ماپشي مارس کې زه تاسو کې نارس کوم صدا یا دا مشر دا یا پلانکا مشر دا ویلي د قوم په باره کې ما چا سره دښمنی وي هغه ما سره خپل منځي او په قوم په باره کې یو بل تعامل کوي شرط ونه ٹھیک ہے او بل هغه علاوه اتفاق دا چې شاید سمو د دې کې مضبوط نو موږ هر قسم ته موږ الله تعالی مدد ورکړي د دې کې هر چا مدد کوشته شو سیاسي بیس باندې نور بیس باندې سمو سره د لاړ شو کوم ته نور څه مسله جوړیږي هسپتال کې وي نو موږ په اتفاق باندې هر څه موږ څه مسله بنوي ان شاء الله لیکن موږ څه بیل بیل نو وړو د موږ هیڅ فائدہ نشته دا نو دویمه خبره ده فند په باره کې تاسو هغه کوم گزارش کوم خپل ټیم باندې فند اچوي ویلې چې آر سړی پسې کاس دل ډېر مشکل ده آر سړی خپل مصروف ده سو تاسو یو کاس پسې آیات خان منډي وي دالي سي ٹھیک ہے هاي نه راو پېښور نه ایون مفتی صاحب راغله دا ډېر شکرګزار ده شکریا ده کوم صدر ډېر تکلیف وکړو اور موږ په ټیم وای اصلو او میجر کول باس هم ټیم وای اصلو الحمدلله تاسو ته الله تعالی اجر ورکړي اور دې علاوه او د حال والا د الله توفیق ورکړي او د سبو متعاون کو ان شاء الله که دوم ستاونو کو پورا کو ډېر په کم ریټ باندې د حال متعارف باندې راکو ٹھیک ہے باقی دا کې دا سه حال دا صدا فند دې پر نه ده سکونی مو دا کمیټي چولې استا ضرور روزه پیسې استعمالوم دا کې دا څه حالت پیسې اچي او باندې تکلیف راغلی دا اوس دا څه کسان شته دي هفته کې دوه ورځو کې هسپتال ته ځي او فند پیسې نه دي خرڅي ویلې څنګه دا کمیټي نه غړي هغه دا فلای کار ته چا توفیق وي هغه دغه څه حال کار کوي نو ته دا په کار ده چې دا نه وړم چې یاره ما به تکلیف راځي زه فند پیسې خلم علاج وکړم نو دا یو کمیټي نه ده دا یو فلای کار ده مو دا اتفاق د پر جوړ کړی دا چې موږ کې غریبانان خال ده یا هم خدمت وکړو په تشخیص په کار باندې بدل زیات ټیم نشه غسل ټیم ډیر کام ده او مخکې ټیم ډیر ځای شو نو زه د باندې مفتی صاحب ته دعوت ورکوم څنګه دي راشي ماشاءالله حاجی صاحب کوم خبره کړه ډېر خبره وکړي الله پاک دې مو ټول خپل کې اتفاق پیدا کړي او زه دعوت ورکوم ولی ما کا مو چې ولی ما مدري شي تنظیم په باره کې دې اظهار خیال وکړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخصوص مہمان دین اسلام مفتی صاحب دار پېښور نظری نور مو مشران او تشان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دې اوس پته ولګی د ټول ته موږ مقصد پر ځای ته دا صرف د دوه کشرانو ایمات او بدری تمونه کوم مشرانو نه پاتې شوی دی هغه دوه کشرانو مو دا بہت دشی دی پر مو شو دو تا سپورټ وکړو او دو تا منډه تو کو ته دوه مخکې هغه شي ترقی وکړي دا نه چې عموما مو خاص کر کې پښتنو او یا دې مو کلی ولا مو دې مخکې چې هغه شي کړو نو دا دې مونږ دو مخکې ترقی کې دوه پکار د مسکول وکړو نو دوه مخکې روان شي زه مخکې ته موږ دا خبره کړه ته مو انجمنو څلورو کاسو چلولو نو ورته مشاله یو خبره او د خبره پر یا خبره دي موږ ګاز تلل نو خبره وایو او شانیو نو اته کړو نو وایو نه غوونه دی یا سماره خدای مو مشران دی نو ما ولې ما وایي مره یې ته متواتی نو هغه تاسو ته څه دوا نه کوم په دوا کوم
نو بیا څنګه چې څه بدواجه نه کوم مشران دې شي به خپل خبره کړم وای دا اتفاق منوي هغه خبره ما ته اوس پته ته مشران ډیر شو مخکې مون انجمنو څلور پاسو چلو خاطر مشرانو کې ډیر شي مون انجمنو ماته لیکن مو دا کوشش وکړو چې مو سمري دا یو مو د ځلک نه ځاده تکار باندې کولونه کا دا یو پته چې په پنجاب کې مو انده انجمنې به شي تنظیمونه درې شو دا مو ټول دا یو نو قسم ده مو د دې کې شان بل سړی ته کوم یو نه راځي مخکې کې هغه ته مو ترکیز کوډ ور شو نو دې باندې مو ته خپل اصول پکار دا چې دا مشومان مو بچي پته دي تو مخکې دومره یې مخکې دا کوته د خلکي راځي کا په اتفاق شو ارڅ اتفاق دي چې موسی علیه السلام خدای سلام کړو چې څنګه کا خپل په کوی دي ځا موسی زما تا عمر دې هغه باندې دریم ته نو نه ولم او ته کو یا الله څه ایسه یو په منواله یو وبا او بل به چې وکی هغه ویل یا الله ما ته دومره مور راکړه خپل امت سره مشوره ته مو امت سره مشوره او امت ته ویل یا الله یا مولا خدای ته وایي ته مو هر شی موجود دي چې مدینه راځه ځان سره نو خدای پاک ولا اعظم څه شي الله تعالی ته د اتفاقی ځکه دا دي بدترو غالي شرط دنیا دا نو موږ خدای پاک وسو مو سره اتفاق راځي مفتی صاحب راغلی دسم سره چې خدای دې عزت پر کې برکات واچي کوم د سمري بیا ټول آسته کې یو شو ایموینه ماذا شاهد او ماذا تجدي لیکن مو که یایو سمشتو مشتو کون دی جوړیدم چې تاسو نه دا یو کومن ډیر زور جوړنا کیخه اب اپی کې منی ولې راته وګورئ کته یو بیا سم په طلاق شي چې اسمه ته خدای ته جواب دی او قیامت لري دی ولې وکړه خدای دې هغه شي اتصال کوي کته چې مو سوزو وکړه مو یایو ته نه مو جيب ګرمه نه تاسو په څیر سره ته یو غیر مسله ولې چې تا و محکم دوی چې تاسو ته ورا او ما خبره څنګه ته اوس مو پیسې پسې تاسو مړای کړو دې تاسو مړای کړی نه ما قسم دې په فریضه چا د مخ شوړولې مخکې اوس نه په سړی ته هغه یو ځلې به هغه شي کې چې ولې ستانه کوي ما څه شي نه سره مو کې به دې پکې شته اما کې خلک وې ته کوم کنه کې یا کنه کې به دې پکې شي نو غړي کې زوبو وشي شي نو هغه خبر اوس پرې چې مو کلی کې به فکر غلی زو بلا وچا شا درې چینه مې مګه چینه وچې څه شي نه چې مو دې پاتو نو مو ته دې خدای پاک دومره توفیق راکړي چې مو یو ځان شو دا مشومان څه دې عزت وکړه دې شاباس کوم او افرین دې دوتا دا کار څه آسان نه ده بل نو کوي او دا خلکو سره میناتن کوي نو مو ته دا پکاره ته مشرانو ته مو ته دوست ورته ته دوی نه مخکې نور بړې وتی ای دوی کومې ارادي دي ډېر شي روانې دي ما سره مشوره کړې ده نو هغه باندې رور ویلي ته دا چاته سړی کېږي نو په یوې پیته کې بلا کله एकदम ټوپ نشي کوی کله مخان راځي ټوکې نو ملي سړی متيږي نو دوی کومې ارادي دي ان شاء الله زبر زدي چې څنګه راغلی و د منوربات مخفل مګر چې ګرځیدل و ما ټیو کسان ته ویل چې ځای آسانو دا نمبردار ما ته راځي درو کولو پر کار ځادل کومه واخلا نو ما دوی ته ویل چې را د مو درې مرلې ځای والو چې د دې کې مو کړي نه چوک راشي پیروزګار ورته د پروژې څخه کله روزګار راشي و دوی دې خپل کار کوه نه مو ته فاکو هیڅ نه سره غره کنه صحیح خدای دې وبخشي زغیر کلمات نه لګیدا نه زوره دوا کومه څنګه ما ته ویل خبره دې شکرې چې چوک یواځي کې عزت لاسته ته چوک زر در کې عزت الله سره دیو نو په یو دوه کسو نه چی ویلي ا پښتو کې مثال اوس دی یو لګای نه دې ډېر لګای یو ټومبای ته مو دا کسان ناشتي یې دوه څل روپۍ ته کومه چې مو کې خپل دشته یو نو لیکن تو هم هغه سره ته بیا کوم خار غریبي هغه دې نوی اعتمادو بچي سره مندات کوي دونه مندات تاسو کړئ نو خدای دې ته نور ته پیږي اصل کار دا شی چوکۍ ته چا چوک نوی وې کوونه ولا لاګه نو لیکن څه ذریعہ و دې جوړي اسی نو دې د متبون خپل کار وکړه اجي صاحب خبره وکي نو لیکن دا ته ټیم پابندی دا او کڅ مان اور کی خبرو کې غلطی شوی مدد غواړم ویلې ته مخبل انپړ خال کیو نو لیکن مدعا یې څه بس خدای دې موږ په نصیب کړي السلام علیکم
ماشاءالله ماشاءالله ولیما مو کومه خبره کې ډېرې ښې خبره وکړي دغه څومره تعریف کوي کام ده جناباد زه دعوت ورکوم زراد خان بنگش یاد راشي تمہاری بال اتحاد فلاحی تنظیم په باره کې اظهار خیال وکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ څومره ملګرو تکلیف کړی دا راغلی زه ټولو ته ستړی مشه کوم خاص کر مفتي صاحب ته چې هغه خپل قیمتي وخت وبسلی دا دی ته راغلی دی او د اتفاق په متعلق ټولو خبرې وکړې او ښې خبرې وکړې الحمدلله او زه به صرف تاسو ته دومره یم د پښتو کې یې چې کس غوښه وسېږي د سبو نه ښایي او د بل کلي دوست د خپل کلي دشمن هاته نه ښایي او اینو صرف دا غاله ځکه خپله خو یو کار نشو کولی او که بیا څوک مخکې شي هغه یې کولی شي هغه کې زور وي مهمات وي هغه بیا زیاتر مو مخالفت کوو که څه لږ ډېر خلک یې حمایت کوي خو ډېر مخالفت کوي نو موږ څو کشران دي الحمدلله یو څو تنه دو دادران دي دا کار یې دو په نامې نه ده لیکلی نه یې دو ټیکه اخیستې ده چې کوم سړي څه واس کېږي دو سره د مدد کوي دونه د پوښتنه کوي دو سره د رابطې کوي چې بھائی تاسو ته څه مسله وي څه هغه یې بوتیایي چې خپله کې ملویږو نو په دې کې اتفاق الحمدلله دو کړی ده او هر سړي باندې مطلب څه غم راځي خوشحالي راځي شدي راځي موږ دې دپاره دا کړی ده چې چا ته څه مسله وي څه تکلیف یې کېږي په خپله سړي سره دومره پیسې وي نه څه وي موږ خپله څه کلي نه راغلي یو په څه وجې نه راغلي یو شعر یې ځینې ورو اچھا او دویم چې کوم دا دوسره خپله کې توان کوي او پروپاګنډې پکې یو بل پسې ما کوي او چې دو کم کار شروع کړی ده پکاره چې موږ شکریه ادا کړو چې بھائی تاسو ډېر ښه کار کړی ده په دې چې موږ خو همت نشته موږ نشو کولی چې تاسو سره موږ قدم ملوو تاسو سره قدم په قدم شو تاسو سره ملوو قدم در سره یو څه ورسېږي چې تاسو باندې که څوک درنه خفه کېږي که خوشحالېږي او څه کوم کار تاسو ته هغه وي موږ ته خدمت شئ موږ انشاءالله هغه کار تاسو کوو تاسو سره مدد کوو دا څه ضروري ده چې تاسو کار ته وایي تاسو سړی پسې ګرځئ او راغونډوئ به یا به ورپسې ټلیفونونه کوئ او که فنډ دا مطلب چې دو اخري لاسم دا شوړه داسې وکړئ دویم درېیم څلورم پنځم باندې راړئ پیسې ودرېږي به تاسو خپله دا پیسې واخلئ چې دو ته څه مزیده پریشاني نه وي زه ډېر زیات خبرې وي زه خو نو کړی کوي دو مزدورۍ کوي بچی د کورونه د خپل کور ته باندې مېر کوي بچو ته باندې مېر کوي نوکرۍ ته باندې مېر کوي او ځان جو اتحاد کوم تنظیم جوړ کړ د ته مېر کوي دو خپل هغه نه شي هغه کوله نو بس تاسو سره خاص کوم خپل کې الحمدلله کلی کې و بل پسې خیال ساتي و بل سره رابطه کې ساتي چا باندې څه تکلیف وي څوک بیمار وي هغه پسې صحیح دا ځړکې ما غني چې دای په کې ته پیدا یا په کې د سره مال لاګي نه یا څه لاګي تاسو نه خبر سما کوه بل په 40 سره مدد او پیسې ورته ورکړی او نور څه هغه وکړه څه کولای شي نو دا وجه ده پس الحمدلله تاسو ټول معنا بشاری او زه ډېر ښه تکلیف وکړو او ولې مې لکه څنګه ولې مې صاحب ویلو چې به د انجمن 2-3 مونه جوړ کړو 2 مونه جوړ نو که یو نه هغه ته څه فایده شته نه دو بل تکلیف کې منډې تړلې وي هغه بل تکلیف کې وګړه پس منډې تړلې وي که یو زه څلور کونو وټول څه مل کړی او په دې کې دومره زیات فنډ نه وي دی خو صحیح حساب دی چا څه ځای کې شخص وایي هغه ورته شي تاسو په خپل انټرو کې وایي شي ماته څومره پیسې جمع شي څنګه چا موږ څنګه خرچا وکړو واسي په دې چې کښا کې هغه بلا خبره وزن نو څه نشي او تاسو ته ټول شکریا ادا کوم تاسو راځي پر قیمتي وخت مخ خراب کړو او موږ متاونه کړو او دا جمع ده په ترقی ورکی او دا څه کوم کې دي او کم عمر دي ډېر خو ډېر شخصیت دي او په کار سره موږ
سره برابر څو او که کشران دي خو په سوچ کې مونږ مشران دي عمر کې مونږ کشران دي په سوچ کې مونږ مشران دي او دو سوچ څه لاندې وخت راوړو په دې باندې مونږ د خپل مشران څنګه څنګه ولې سبا یې راځي په نړۍ سړي پسې یا فند نه کوو یا څه خبر اور څه کوو زبې په دې څه دا اوس ما مشران جوړ کړي ये दो बज़मानम का तो शौक का बादा का सब होता हां ला बल्कि मुखल होता हां ला पदी से दो पर सोच सरा पर अगर तरीके से दो पर सही चली जो कोई दो सोच के समझ के खबर रही आगा भी सही और बाकी सब कुंदा मुफ्ती साहब नूर को मशान दे थोड़ा शुक्रिया अदा करूं और बाकी सब कुंदा تاسو ټول الحمدلله وشرانی او پلاتی یو سره پټی وي نو شاته براله انجمن په دې کې دونه پښتنه کوي وي څه مسله وته نه څه تکلیف وته نه څه فند مسله وته نه او خدای نه خاصه کچته سي ایمرجنسي جوړه شه څه پیسې زیاتې ولګي فند کام شو تاسو صدا سي کوم سره حیثیت وي دا څه څه مدد څه دا هغه د ډونیشن د خیراتي کار ده څنګه ورکړسته او بس الحمدلله تاسو ډېر شوق د ټول غټ شي او نورو چې ملګرو دا یا چراشي او یو 100 روپۍ څه د غټه خبر نه 100 روپۍ څه دا نه چا اوس کې 100 روپۍ لاړي او چې کوم سړي کو نفع نقصان خدای لاس په 200 روپۍ باندې سړي د نقصان نه راسي نه خدای نه پتا غریب شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین شکریہ جزاک الله ماشاءالله جزاک الله د الله یو ویډیو څه کوم ګوري کوم ملګری دي پاکستان کې دي پاکستان آباد او ته درخواست ده چې مو فیسبوک باندې یو پیج جوړ دا سوماری بالا اتحاد ادي لایک کی او مخکې خپل ملګرو ته شیر کی دغه بعد دمو جنرال سیکریټری سوماری بالا اتحاد فلای تنظیم سمیع الله بنگش اته دا دعوت ورکوم چې آدی راشي سوماری بالا اتحاد فلای تنظیم منشور بیان کی سمیع الله بنگش السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول ملګرو مشرانو ټولو ته ما طرفنا تاسو ټولو ته ډېر زیات خوش آمدید تاسو ډېر شکریہ تاسو پر ټایم ووسلو دوره قیمتي وخت مونږ ته راکړو خاص طور پر مو دوره مشران دي دو ډېر شکریہ چې دوره تکلیف وکړو راغلو نو په هغه باندې شرکت یې وکړو تاسو ډېر مهرباني شکریہ خدای تاسو ته عزت دې کړي خدای تاسو ته صحت دې کړي سوماری بالا اتحاد تنظیم بنیاد 2016 کې مونږ شو پښتمار کې شروع کې مسره 100 کسانو شپږ کسان صدا شروعات وشو شروع کې ډېر خلک متداسیول چې دا به مشکل ده چې شي کسان د سره کام دي او چوک د کې تعاون نه کوي د موکلي څور تنظیمونه غشوي دي شروع شوي دي چې کوشش کړي دا نو خلکو نه سیټ شوي دي مو بیا خپل همت پرې نشلو اور مو خدای توکل وکړل مو یې نیت مو ټولو صفا او نو کې سنیت صاحب په منزل آسان نو مو خدای مو مهرباني وکړه او دا تنظیم نه ماشاءالله پښپې جو کسانو نه شروع شو نن 213 کسان مسره دي او دا دې تاسو ډېر شکریہ او تاسو زموږ باندې دورا تاسو یې نو ساتلو مو باندې سوماری بالا اتحاد یمو منشور څه دا یو په باندې کې تاسو دا وایم دا منشور دا کوم ابتدایي کوم غوښنه دا شروع شوی دا معاملات باندې او دا څنګه چلیږي او کوم د شوی دي څنګه باندې مو مدد کوو اور نور د 100 پوینټونو دي تاسو ته بیان کوم په د تنظیم کې سوماری بالا اتحاد تنظیم کې مو فند شروع نه 100 روپۍ میاشتې مقرر کړی وو فیکس او اوس خبرې د چلیږي نو سم د میټینګ کې مو فیصله کړی دا 100 روپۍ به برقرار دي
او تاسو ټول کوم ممبران دي او ته گزارش تاسو خپل فند دی 10 تاریخ پورې جمع کوي، هر میاشت 10 تاریخ پر جمع کی ویلې زدا تاسو فند سره مو سره جمع کیږي، مغه امداد په حواله کې مو سره مغه فند جمع کیږي. څه به چا باندې تکلیف راشي نو بیا مغه حساب سره مغه ته پرسنټیج وباسو، مغه فند ورکو. نو چې تاسو پیسې په ټیم باندې راشي نو موږ امداد هم په ټیم باندې او بهتر امداد وکړو. اور دا فند داسې چې یو ځل ورکې شرکت وکړي نو بیا دا یو ځل میلاو شي موږ ته، نو بیا به دا دوباره واپسي ډول نه وي. او دې کې داسې دي ځنه کسان داسې وي چې هغه تنظیم شروع وکړي خو بیا بعد کې هغه فند نه ورکوي، څو میاشتې نه وي. نو دې په کې دا مو فیصله کړې دا میټینګ کې، تاسو د میټینګ نه مخکې مو هرې میاشتې میټینګ کېږي، جنرال باډي ممبران میټینګ کېږي. نو هغې کې دا فیصله شوې ده چې 3 میاشتو پورې د چا فیس فند نه وي جمع، نو هغه نه به تپوس کېږي اور که بیا هغه نه جمع کول غواړي نو بیا به هغه نه معاف کټ کېږي ونه. اور کوم معاملات کې صدا امداد به مو سره کوو، هغې کې فوتګي ده اور فوتګي نه علاوه فالج ده، هارټ اټیک، ایکسیډنټ. اور ایکسیډنټ یو نارمل ایکسیډنټ یو ځل ګډو کې مات شي نو خرچه زیاته وشي نو هغې کې به مو امداد کوو. اور فوتګي په سلسله کې پهلا 8000 روپۍ مو مقرر کړي وي فوتګي والا ته، فیملی ته به مو 8000 روپۍ امداد کولو. اوس د دې میټینګ کې مو دا فیصله وکړله هر ریس پر ګرنی راځي مو په ممبرانو باندې په بورډ نه چولې فند مو مغوره کې شاله خو دا کوم رقم دا مو 8000 نه بڑاو کړي 10000 روپۍ مو کړو. په تنظیم وخت په واره کې څه خلک پښتنه کوي چې دا چا چاته ملوي دی شي یو ممبر څه هغه دی فیملی کې کوم کسان دي څه وته دا او په بیماری او دا کوم مو بیان کړلو څمغه کې بدا ملويږي. نو هغه کې هغه شزه ده اور زیر کفالت هغه بچي چې کوم 18 سال نه عمر کام وي، 18 سال نه څه پاتې شي هغه یا 18 سال پوره شي نو هغه بیا بجټ کې تصور شي نو هغه بیا خپل کاروبار کوي نو هغه بیا خپل فند جمع کوي. اور دین علاوه د پیاندو نونو دی پر مغه تاسو پر ودانه وي نو هغه دې کې شامل دي، هغه د فند حقدار دي. او تنظیم فند کو مو داسې ماشاءالله مختلف مسره کسان او مصالحه مشورې سره دا داسې یو بنیاد کې شي دا چې دې کې اوس پرې خوشو الحمدلله فند کم شوی نه ده. ویلې سمو داسې طریقې سره فند کوو چې هغه فند ټوټل فند ګورو بیا هغه حساب سره پرسنټیج وباسو نو هغې کې مو ته الحمدلله اوس پرې فند کم شوی نه ده. خو بیا هم وخت څه پته نه لګي، هغې دپاره مو ایډوانس دا سوچ کړی ده چې که چېرې فند کام شو نو بیا به هم نمی فند کوو نو هغې کې بیا حزب توفیق یا هغه حساب سره به بیا موږ سره فند امداد به تاسو وکوي انشاءالله. اور دې دوران اکثر ګیلې شکوې چې کوم دي هر ځای کې موجودې وي، په کور کې په میټینګونو کې په هر یو شي کې ګیلې شکوې چلیږي. نو هغې کې که چاته څه ګیله شکوه وي، څه پریشاني وي، څه هغه وي مو په متعلق یا تنظیم په متعلق نو هغه یمو میاشتې میټینګ کېږي او دفتر مو د نصیر خان دیري کې دفتر هم باقاعده شروع کړی ده نو هغې کې اتوار په ورځې تاسو راتلی شي خپل ګیله شکوه څه کومه ده هغه مو ته بیانوی شي. کوم ممبران دي هغو ته به ووایي هغه نه مې تاسو ته اوس خلم هغو سره به تاسو رابطه کوئ. او د تنظیم په باره کې یو بل سره خپل لغمه کوئ څه مسله ده چې هغه خپله کې تاسو یو بل سره سلا مشوره مه کوئ، موږ به تاسو ته بهتر جواب درکوو. او دا کال د سترګې اپریشن والا خاص طور په مشرانو دپاره موږ دا یو سپیشل ریلیف هغه کړی ده چې 15000 روپۍ سترګې اپریشن والا موږ دا 2021 کې شامل کړي دي. چې چا چې سترګې اپریشن وي نو هغه ته 15000 روپۍ امداد ملوي. اور والدین چې کوم دي مور پلار دا چې کوم ممبر اکثر موږ سره داسې ممبران دي چې هغو 15 دي نو 15 موږ سره ممبران دي نو هغو کې به دا سوال اوچت شو چې امداد به چا سره کېږي نو امداد هغه به چې سره کېږي هغه ممبر سره چې کوم سره مور پلار پاتې کېږي. که چېرې هغه بیا ممبر نه وي چې کوم سره پاتې کېږي نور هغه بیا هغو سره امداد کوي. او دې نه علاوه نیمو د سومري والا اتحاد مو دا کوشش ده چې دې کې بهتري مزید راولو اور داسې داسې نوي نوي شیونه ورکې شامل کړو چې یمو کلي والا څومره خلک دي هغو ته فایده میلاو شي. هغې دپاره یو سومري والا نیوز یو چینل واتساپ چینل چې دا مو شروع کړی ګروپ شروع کړی ده نو مغه ډېر زیات مشهور شلو اور مغه کې اکثر به داسې اوس خلکو خبرېدونه یو بل ته په ټلیفونونه خلکو کولو چې فوتګي وشلله یا به څه داسې څه اهم هغه به خلکو نه خبرېدلو خاص طور په فوتګي والا معاملې کې نو هغې سره اوس خلکو ته په 1 منټ کې بدلېږي
अभी मुकमल मेंबरान की शीदी और कचोक अली के ऐड ने भी मगर ग्रुप के जाने डगवान गवाड़ी नो मगा दे पे इमू इतलात और सेक्रेटरी सूरत या उसरा रबता हो कि कल नंबर दे उसरा ऐड की जरूरत दे खबर रस ये तंजीम वलकुम मेन होदेदारान दी ग्रुप वाले के सुता वहम इमू तंजीम चेयरमैन हाजी इस्माइल खान बंगश साहब दा और नायब चेयरमैन रजमीन खान बंगश और सदर अनवीर अदाम खान बंगश दा जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह और नायब जनरल सेक्रेटरी नजर खान बंगश थे और सेक्रेटरी इतलात की मुसरा हयात खान दे ताहिर बंगश नौरात गुल शमोस खान और अकबर खान मुसरे रावी मशरदा और फयाज अकबर सऊदी अरब नादा मशरदा सऊदी अरब की कशोक रबिता कौन वाड़ी तंजीम पर बारीक से मालूमात वाड़ी नो फयाज अकबर सर दे रबिता होगी अगम मुसरा ज़्यादा सऊदी अरब ना ताउन कई गज़ी के खाल मुसरा तंजीम पर बारीक के मामला तुलनी मगा तोल हल कई और मुसरा देखिए खुसूसी माविन रियाजुल्लाह बंगश था अगम मुसरा शुरू न देखिए शामिल था और देखिए मुसरा दे ज़्यादा मंडे तरह वाली तंजीम के ऑडियो कोशिश नहीं करी थी और सेक्रेटरी दागुड़ू डोल सेक्रेटरी मुसरा और हाफिज रहमतुल्लाह बंगश नायब सदर दैम और दे शुरुआत दैम से चाकड़े दा चुआ इधर बुनियाद के शहदारी के दे हाफिज रहमतुल्लाह बंगश देर ज़्यादा कोशिशों ने दी शुरुआत दा करे और मंडा तरह दो डगजर करे और देने अलावा तंजीम के हर यूज़ी के ग्रुप के जिसने कसंदा सीरीज वो रोल देर ज़्यादा वो बंदी किस्म तवाई जरा दिल की हड्डी हुई मलिया डुके हुए और लनवागा दिमुदी तंजीम हयात खान बंगश और नौरात खान और ताहिर खान बंगश दा दिमु की तंजीम मेन दसी कसान दी सो दो तंजीम के बराडे स्पेशल खुसूसी मंडा दा वीडियो को खबर अब सबला कम टाइम देर शाट दा दिमु दी तंजीम सरो दे दरन दी दा दो इस मकसद नश्ता संगी आम खल फंड जमा कई दो फंड जमा कई योदे ने दो अलावा जेब नाम खर्चा है अक्सर जी कितना नगारा शितियार दा सो प्रोग्राम और शो जगह वशन आ रही की यन को मु अक्सर यन न को बिया हम पकार दस दो खिदमत सुकुम दी दा तासो सरा की दो पल जेब नाम खर्चा कर जेब खर्चा गई और चाहते यही ना सारा और कोशिश ना की उन्नन सब वक्त के हर सड़ा पर की दा फरत फ्री के दा जो चा सर टाइम नष्ट दा और दिन अलावा हर इतवार बने तो माशाल्लाह टोल टाइम मुबसी दो ता स्पेशल मदद उसरा कोई और दवा और कोई खास तौर पर मशारान दो दवा कोई तो खुदा जी तो कामयाब की और टोटल तो खुदा अजर की वाखर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशाल्लाह समीउल्लाह बंगिश मुता मंसूर बयान को हमारी बाला इतिहाद देखिए माशाल्लाह वो सकुना दवाई गैर वस्तु स्तर के दे पर गया ऑपरेशन की चाम भी अब होते हैं इंशाल्लाह 5000 फिक्स भी आगा प्राइवेट इलाज की का सरकारी इलाज की तो 5000 रुपए फिक्स मिलेगी जी नूर मगा सालोर सुकुन दी फालेज अटैक एक्सीडेंट और सलवान स्तर की परेशानी छोड़ तरा बस नजर बैठा दवा को चागा दिराशी पहले सारे ख्याल की बजट बयान की औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तमाम मशरान व मर्दरू अस्सलाम वालेकुम ज़ तास्ता सालाना बजट बयान कोम दकीमु इमदाद शवायदा और आमदन शवायदा 2016 नवानी से 2020 पर 2016 की आमदन शवायदा 42,000 रुपये और 23,495 रुपये इमदाद शवायदा या 2017 के 83,100 रुपये आमदन शवायदा 61,380 रुपये इमदाद शवायदा 2017-18 माह की 66,600 रुपये आमदन शवायदा 40,910 रुपये इमदाद शवायदा 2019 के 1,38,600 रुपये आमदन शवायदा और 91,610 रुपये इमदाद शवायदा या 2020 के 2,29,000 रुपये आमदन शवायदा और 2,29,000 रुपये दाखिल शवी इमदाद शवायदा और टोटल मुसराकुम फंड 2016 नवानी से 2020 पर 7,89,695 रुपये आमदन शवायदा
और मगन कम खर्च शवायदा अगर 6,81,695 रुपये इमदाद शवायदा और 2020 की तकम दाइमू चालो पेंजकम अगाऊ एक्सीडेंट शो फौतगी फालेज हार्ट अटैक ऑपरेशन फी सबीलिल्लाह शो तो दबनी कुम खर्चा शवीदा मगा के एक्सीडेंट तकम दा मगा बनी 60,000 रुपये खर्चा शवी 2020 के वो फौतगई बने 66,000 रुपये, फालेज बने 44,500 रुपये, हार्ट अटैक बने 22,000 रुपये, ऑपरेशन बने 31,000 रुपये और फिर सबील लमू 6,000 रुपये खर्चा करेगा और दन अलावा तंजीम बने चुकुम खर्चा शिविला का संगे लमू प्रोग्रामू ना कहूँ या मीटिंगू ना कहूँ मगा बने टोटल खर्चा 76,800 रुपये शवीला 2016 ना 2019 पर 31,300 शयुआ और 2019 ना 2020 पर 45,600 रुपये शवीला दाइमू टोटल खर्चा था और दा टोल डिटेल मुसर अगल तलीकली शवीगी कचोक चिकावन ग्वाड़ी और दफ्तार सा मगल तराशी मगा टोल डिटेल बैची वस्सलाम माशाल्लाह नजर बेता तो बजट बयान को धन्यवाद खैर निसा कैम्ब्रिज हाई स्कूल के डायरेक्टर सर मकसूद को मैं दावत देता हूँ वो स्टेज पर आकर सुबरीबाला इत्तेहाद के बारे में इजहार ख्याल करें और हर किस्म तौन के लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। सर मकसूद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जिस चीज़ की ज़रूरत पूरे पाकिस्तान को है आज आपने उसकी बुनियाद रख दी है एक इत्तेहाद करके एक ऐसा मामला तय करके कि हमने किस तरह एक दूसरे की हेल्प करनी है एक दूसरे के काम आना है यही हमें हमारा दीन सिखाता है यही हमें हमारा कुरान सिखाता है। अल्लाह ताला आपके इस इत्तेहाद को आपकी इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने में गली गली में ऐसा इत्तेहाद नजर आए। ऐसा इत्तेहाद होगा तो दुश्मन हमारी तरफ कभी मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। मैं आपके लिए आपके इस इकट्ठ के लिए बरादरी के लिए एक छोटा सा अपना भी हकीर सा इसके अंदर हिस्सा मिलाना चाहता हूँ। तालीम सबका हक है, फर्ज है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो मैं अपने तमाम इदारों में जहाँ जहाँ पर भी मेरे इदारे मौजूद हैं मैं समारी बाला इत्तेहाद के तमाम भाइयों के नाम अपनी 60% फीस करता हूँ। सिर्फ 40% खर्चा लूंगा, 60% आपके लिए फ्री होगी। जहाँ जहाँ आप कहेंगे जैसे जैसे कहेंगे आपकी एसोसिएशन का जो भी परफॉर्म आएगा हम उसको बगैर छूं चढ़ा उसको एक्सेप्ट करने के पाबंद होंगे। मेरी ढेरों दुआएं आपके इत्तेहाद के साथ है। अल्लाह मियां आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर मकसूद का कि सर मकसूद ने हमारे तुम्हारी बाल इत्तेहाद बल्कि हमारे सब गांव वालों के लिए ये ऐलान किया कि आप लोगों के जहाँ जहाँ भी मेरे इदारे में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए 60% फीस कम होगा। शुक्रिया सर। धन्यवाद। देमो सुमर फखरे सुमारी बाला कोहाट मुफ्ती शहाबुद्दीन बंगश द डेर मशकूर हो तो द डेर कीमती वक्त वैसो और देमो तुम्हारी बाला फलाही इत्तेहाद तंजीम मीटिंग था रालो दावत और कौम दे मुफ्ती शहाबुद्दीन बंगश था से आदि राशि तुम्हारी बाला इत्तेहाद के घर ख्याल होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
د مایک بیا د ځینو په بیا به اواز دغه ټایپینګ نه رسي او دغه ایچا موبایل د موږ نه پوښتنه وکړه الحمد لله داس کی आवाज ټایپینګ نه والصلاة والسلام على نبيه وعلى كل هاد إلى سبيله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر اکرامی اور زما ډیرو محترمو او زړو ته نږدو د کلی ولا مشرانو او کشرانو عزیزانو رونو نن زما زړه په دې خبرې ډیر زیات د خوشحالۍ اظهار کوي ته د پنجاب په شان علاقې کې د خپل کلی مشران اور ګلانو سره زه مخاطب یم ایزانو د گفتگو چونکه ټایم کم ده کوشش بدا کوم چې ډیر مختصر انداز سره یو څو بنیادی خبرې تاسو ذهن کې کېنو که سمجھ کې مراله دا تاسو کمال او که سمجھ کې رانغلی دا زما کوتاهی ایزانو خبرې په دې انداز نه څه کافر ملاو ظالم مصالح اور دویمه خبره ده چې زما راتګ زما د ټول ورونو سکم ماته عزت راک زه په تاسو باندې د دې خبره احسان نه اړم زه هم د دې وطن یو فرد یو کسب دا زما ذمہ داری دا زما احساس دا زما د زندګۍ تقاضا او د قوم او وطن سره مینه دا د هغې یو ذمہ داری وکړم درېمه خبره دا عرض کول غواړم چې عزیزانو دنیا کې قومونو څه ترقی کړې ده دا بنیادی خبره په هغه کې واس هغه کې اتحاد اور اتفاق تاسو د دنیا تحریکات روچت یورپ نه تاسو افریقې ته ورسئ افریقې نه زمون دی جنوبی ایشیا تراشی یا میڈل ایسٹ تلاشی د دنیا په کم کم ځای کې کم تحریکات روچت شوي دي اور هغه تحریکاتو په دنیا کې یو اثر اور نتیجه پیدا کړی ده نو څه کومه خبره تاسو مخې ته راځي هغه کې با بنیاد وجہ سبب هغه به اتفاق اور اتحاد یو څو مثالونه تاسو وړاندې एकदम د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ جاج واقع جنگ بدر کې تعداد کم دي اور کم تعداد باندې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم هغه جنگ غټي سبب یې څه دی اتفاق په جنگ احد کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم
गटले शवे जंग बैली वजह सदा बेइत्तिफाकी पर जंगी अहज़ाब के ग़ज़वे खंदक के द दुनिया से सुमरा अरबों की कौमुना दी आठूल द अरबो कौमुना रजवशवी दी पर मदीने बंदी यलगारे उतरे 100% दी खबरी यकीन दे सब मदीना की ईंट से ईंट बुझा दी जाएगी खो अगुई त शिकस्त मिलवीगी अद शिकस्त सबब सदी द अगुई बेइत्तिफाकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के इत्तिफाक और अत बेइत्तिफाकी द अगुई बेइत्तिफाकी नतीजा स टोल अरब रजमशवी और द टोल अरब द रतग प नतीजे के हम अगुई त शिकस्त मिलाओ उस अज़ान गौर हो गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्याद मुकाम और मर्तबा पद कायनात की दच्चा की देश ये हदीस है लौला का लम्मा खलक़तुल अफ़लाक अल्लाह फरमाई से कदा पैगंबर अत्तमे न पैदा कवले नुदा कायनात को मिनो पैदा करे और अगर पैगंबर से इमामुल अंबिया ददगे इमामुल अंबिया वजूद मौजूदगी हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजलुल खलाइक बादल अंबिया अगर मौजूद हजरत उमर अगर शख्सियत के हिजरत कई ऐलान दे खबरी कई सका सूख पला खस कोंड कवल गवाड़ी नो फलाने रोजी बंदी से हिजरत कोम बिया रउसे का सूख पल औलाद यतीमान कवल गवाड़ी नो फलाने रोजी बंदी रउसे अगा मौजूद दी हजरत उस्मान हजरत अली शेर खुदा अगा मौजूद खो आगे बावजूद हम जंग उहद के शिकस्त मिलाओ वजह हम दगवा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दे जमात का फैसला होता पर आगे फैसले की बेइत्तिफाकी पैदाश हुआ जने कसानो यवार आई और जने कसानो बदर आई और सदर्राई इख्तिलाफ पैदाश द इख्तिलाफ नतीजा दावा स अगर जन से गटली शवे अगर दला सकुत उस ऐजान कसद दुनिया द नूर कौमुन तारीख तास तो बयान कर उस वही खूब कर उस पकम पैगंबर जमा उसका ईमान दे अगर पैगंबर हम द बेइत्तिफाकी द झगड़ो और द लरीवाली पर नतीजे के गटले शवे जंग अगाद अल्लाह से उसी अगाय इसार नकरे शु मा होता बबेसे मा होता बसो नो बुनियादी खबरा अब अदा को उस इत्तिफाक और इत्तिहाद द्वयमा खबरा ऐसा से दे इत्तिहाद और दे इत्तिफाक यो अर्ज बदतो कम अगा अर्ज बमिदावी से दा इत्तिहाद और इत्तिफाक दा दखपल ख्वाहिश दखपल अना दखपल जाती गरज दे आगे भींट मचड़ाओ बल्कि जब यो कदम मखे तबल हम बढ़ाओ तो कली वतन क्यों द अकीदे फर्क बवी वो अर्ज बदता दाव तुम से दीज़ की दा खबर हम लगा मशाब दाबम करता हुआ है तो चास रबा जमात जाती तरफ गनीम न अगर जाती तरफ गनीम लगा मुतशात होगा
چې د قوم او د وطن خبره راشي نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بیا هغه ځکه مشرکان هم ځان ته نږدې کړي دي. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې یوه معاهده د عربو کې وکړه، حلف الفضول ورته یې په سیرت کې به کیدای شي پړاو کړي وي تاسو. حلف الفضول کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د قوم او د وطن څخه کمې مسالې دي، هغه مسالې راوچتې کې د هغې په بنیاد حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دا یوه معاهده وکړه اور دغه معاهده کې تاسو وګورئ چې د مذهب، د قوم، د علاقې، د جنس د دې شینو تفریق نشته. او چې کله بیا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو نو نبوت ملاویدو نه پس هم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې دا خبره او فرمایله چې کنن هم ما تاش د مکی مشرکین هغوی د حلف الفضول په نامې باندې دعوت راکړ او د هغې اواز یې ماته وکړ نو ټول نه اولنی سړی به زه یم چې په هغې باندې به زه لبیک ویایم. نو عزیزانو قومي کارونه دا به بیا دې تفریقاتو نه لږ بالا ساتي. بیا یو عرض به دا وکړم چې عزیزانو دا د قوم د مینې په بنیاد کېدل پکار دي او دا قوم مینه څه جرم نه ده، دا د دین حصه ده. خپل کلی قوم، خپل وطن، خپل رور عزیز دا تبا کول دا د مسلمان شان نه ده. قرآن حکیم کې اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائی یخربون بیوتهم بأیدیهم و ایدی المؤمنین، تو دوی لگیا دی خپل کورونه په خپل لاس باندې او د مؤمنانو په لاس باندې بربادوي. څوک؟ یهودیان. نو خپل قام او وطن تبا کول دا د یهودو شان دی، دا د مسلمان شان نه دی. اور حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن سره خپل علاقې سره مینه څومره وه. روایتو کې راځي وایي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې هجرت کولو چې زړه یې دا نه منله چې په داسې انداز باندې زه د مکې نه لاړ شم چې مکه زما د نظر نه په طرف باندې شي. وی په داسې لارې روان اوسم تر اخره پورې مکه یې مخې ته د مینې اظهار. اور د هغې نه علاوه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کله آخري مقام باندې ودرېده چې بس هلته نه اوس مکه پناه کېږي. وی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سترګو نه اوښکې را روانې وې اور مکې اور خانه کعبې ته خطاب وکړو چې مکې ما به ته کله نه وي پرېښي که ستا اوسېدونکو خلقو په ما زندګي نه وای تنګه کړي. او په دغه ټیم روایات کې راځي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو نه اوښکې را روانې. نو عزیزانو خپل وطن سره دا د مینې بې کچه اظهار نن څه زه ینم دا د زه د دین تقاضا منم. جدا خبره ده اوس عزیزانو دا اظهار د مینې خپل وطن سره
دا د دین تقاضا ده چې دا موږ وکړو. اوس دا تنظیم څه کم جوړ شوی ده. ایزنو زما د زندګۍ په زندګۍ خو به ورته نه یم، خو د انو کارو څه کم ما په کلي کې تېر کړي دي، د هغې تجربه الله دې مغفرت نصیب کړي. خلیفه صاحب نیازګل یو ورځ ما ته دا خبره وکړه، وایي مفتي صاحب وایي د مشرانو وایي یو متل ده، وایي چې استاد وایي چې که ډېرې خوږې خوږې مسالې وکړي وایي چې دا کله مولا نه نیسي. وایي چې زه به هم تا ته دغه وایم چې که تا دا خیال وي چې دا د کلي خلک دا به تا ته ووایي چې خدای درته ښه وکړه، وایي چې د دې تمه مه لره، وایي چې که دا کار د الله رضا دپاره کوي وایي چې ډېره ښه خبره ده، وایي چې که د دې تمه به نه لري. نو دې کې به درته دا عرض وکړم چې دې ځای کې دا خبرې م رسي، دا قصې به پکې رسي چې کله هم ته قدم ایږدي نو مشران یو مفکر ډېره ښایسته خبره کړې ده، وایي چې مشکلات وایي کله دې دپاره نه رسي چې تا کم قدم اوچت کړی دا واپس کړي، بلکې دا د دې خبرې دپاره وي چې د کم قدم دې اوچت کړی دا نور مضبوطۍ سره اوچت کړه. نو ایزانو اوس مونږ ته د کلي دپاره لکه کلي نه ټول راوتلي وو په دې ځای کې، نو اوس لازمي خبره ده چې په دې ځای په دې علاقې کې یو پہچان به پیدا کړو، او پہچان ایزانو یوازې نه پیدا کړو، دې ته به یو موټی کېږي چې یو موټی شو ورته نو هله به بیا نتیجه هم پیدا کېږي. او د موټی صورت هغه د دې تنظیم او د نظم. خو ما ته د یو خبرې ډېره خوشحالي وشوه چې د حساب څه کم پیش شو، دا ډېر زبردست کار وشو. همیشه زموږ مسئلې دا وي څوک غیر خو نشته که نه، زه څه غیر نه وي بیا ښه خبره. زموږ غټې مسئلې دا وي چې اکثر په دغې باندې خبرې اوچتې شي، چې په دې باندې خبرې اوچتې شي نو بس هر سړی بیا سپي د نه غویږ جوړو، بیا سپي پسې منډه ده بیا غویږ نه ګوري. زموږ دا ډېرې لویې غټې مسئلې وي. نو دې کې به یو عرض درته دام وکړم چې د چا څه شکایت وي یو بل ته خولې او غوږونه مه ویل. زه به په دې خوشحاله کېږم چې راشي صدر صاحب ګریوان نه خیر د ونیسئ چې کېنرسئ دا مسله دا خبره حل کړي. په دې به نه یم خفه، خو په دې به ډېر خفه یم چې هلته کې کېني درېمګړي ځای کې ډول غاړې ته واچوې هلته کې ډنګول شروع کړي. دا څیزونه ټوله طبیعي پیدا کړي. دا هیڅ بده خبره نه ده چې دفتر ته راشي یا د مشر کور ته ورشي چې یاره زه راغلی زه حساب غواړم ما پوه دا بده خبره نه ده. خو دا ډېره بده خبره ده چې یو سړي یا یو څو ملګرو قدم اوچت کو او ته هلته کې لګیا دی ډول د غاړې ته واچوه او د هغې په نتیجې کې تنظیم برباد شي. نو یاد وساتئ چې د دې بیا جرم نه لکه څنګه بچ پاتې نه شو، نن مو وطن خالی پاتې شو، ډاک ډګری پاتې شو، او دلته کې دومره کسان کلي کې به نه وي لکه څومره دلته ماشاءالله موجود دي. او دې کې تقریبا دا د هغې لسمه حسابه ایله وي څومره موجود دي ما ته اندازه ده الهو. وجه څه ده؟ د دغې بې اتفاقۍ په نتیجې کې موږ دې ځای ته راورسېدو. د خلکو علاقو کې اوبه نشته کامیاب شو، اور زما په کلی په هغې علاقې کې ټولو نه زرخیزه علاقه زه دعوه کوم کوهاټ کرک بنو ډی خان پورې لاړ شي زما د وطن په شانتې زرخیزه علاقه نشته. ولې برباد دغې بې اتفاقۍ د لاسه چلو راووتو هېڅ خبره نشته. اوس دلته خو به څه پہچان پیدا کوو. دې زمن کې عزیزانو یو دوه درې خبرې بنیادي کوم، ټایم کم دی او لرې نه راغلی غواړم دا څه کم زمې ذهن کې دي کم زموږ مستقبل جوړوي چې په هغې خبره وشي. یو خو عزیزانو څه کلي نه راووتو، کلي نه رتګ په پس منظر کې عزیزانو خپل اولاد بې تعلیمه نه کړي. کلي نه خو راووتو
الته کې هم دا خبره کوله چې تعلیمي تنظیم نشته، زندگی ضرورتونه نشته. څو اوس کلی نه راووتو دلته خو دا ضرورت پوره کېږي. نو بیا زما بچی یا زما بچی بې تعلیمه ویلې پکې ایزانو اولاد پیدا کول، بچی راوړل دا کمال نه ده. بیا هغه بچی نه انسان جوړول اصل کمال دا ده. نو دې کې به ایزانو چې څومره هم هغه کسان یې چې صاحب اولاد یې والدین یې، نو هغوی ته به زما د دې خبرې خاص چې برای کرم خپل د اولاد د تعلیم خصوصي خیال وساتي. خو دې کې به هم د دایا څه داسې نه چې بس سکول ته مې ماشوم ور داخل کو بیا یې تپوس نه کوم. اول به د سکول شمه ځان تپوس کوي چې سکول څنګه ده، ماشوم ته تعلیم څنګه ورکول کېږي، د هغې ماشوم اخلاق به څنګه جوړېږي، د هغه به رویې او عادتونه څنګه جوړېږي، هغه کم قسم انسان ما د پاره جوړېږي، معاشرې د پاره به هغه څه کردار ادا کوي، د دې څیزونو تعین کېدل پکار. اور بله خبره ایزانو دې ضمن کې هغه مې دا کوله چې کلي نه رالو یو ځل ما ته هم یاد دی حاجي صاحب نمای به نه اخلم، یو ځای ته لاړو، یو کس راکېناستو، نو هغه بچي څه څومره وو، هغه پیور پنجابي یله څه وایم، دې شي حاجي صاحب ته به ور یاد شوي وي، په ما ډېره بده ولګه. او یو بل کس راناستو، هغه د خپلو بچو سره انګریزۍ کې خبرې شروع کړي، په ما باندې دا هغې نه هم بده ولګه. بس وایي خبره دې غلطه وکړه، خو چې کله یې واورې بیا به ته پته ولګي خبره مو غلطه نه لګي. په دې خوشحالېږم چې داسې سکول کې داخل کړه چې پیور اردو زده کړي، په دې خوشحالېږم چې داسې سکول کې داخل کړه چې پیور انګلیش زده کړي، خو په کور کې نه. پښتون یم، په کور کې به کلکه پښتو یاد. تاسو به یې مفتی صاحب خو مولا دی او لګیا دی دلته کې د پښتونولۍ خبرې شروع دي، خو ایزانو پښتنه یو خپل پښتونولي به هر ځای کې بحال ساتو. زما بچی د یو ځل یو بله خبره به هم درته وکړم، ناز کې راغله